We have come to the last session. మనం చివరి సెషన్కి మనం వచ్చాం. You are happy? సంతోషంగా ఉన్నారు. నేను You can go home. తర్వాత ఇంటికి వెళ్ళొచ్చు. Yeah. We'll pray before seeing the questions. ప్రార్థన చేద్దాం. Our dear Heavenly Father, ప్రియ పరలోకపు తండ్రి, help us Lord to find out what you say on these questions. ప్రభా ఈ ప్రశ్నలకి జవాబులు ఇవ్వడానికి సహాయం చేయండి. Let heavenly wisdom prevail, Lord. ఓ ప్రభా పరలోక జ్ఞానాన్ని దయచేయండి. In Jesus' name we pray. యేసు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. Amen. ఆమేన్. I unable to live according to word of God. I unable to live according to word of God. What should I do? Yeah. See, the very first thing is that you have found out that you are not living according to the word of God. అంటే నువ్వు దేవుని వాక్యం ప్రకారం జీవించలేకపోతున్నానని నువ్వు మొత్తానికి కనిపెట్టావు. Suppose I am going in a car. ఆ కారులో వెళ్తున్నప్పుడు I want to go to Chennai. నేను చెన్నై వెళ్ళాలి. But somehow I took the opposite direction road. నేను వేరే రోడ్డుకి వెళ్తున్నాను అనుకోండి. And I am heading towards Calcutta. కలకత్తా వైపు వెళ్తున్నాను. If I don't know that I am wrong, నేను తప్పు అని నేను తెలుసుకోకపోతే I cannot do anything. నేను ఇంకేం చేయలేను. Another person is coming in car. ఇంకో వ్యక్తి కారులో వస్తున్నాడు. He knows, oh, it is wrong door. ఇప్పుడు తప్పులో వెళ్తున్నాం అనుకున్నాడు. Instead of going to Vijayawada, I am going towards Calcutta. విజయవాడ వెళ్ళాల్సింది కలకత్తా Or వెళ్తున్నాడు. instead of going towards Chennai, I am going towards Calcutta. మద్రాసు వెళ్ళాల్సింది కలకత్తా వెళ్తున్నాడు. Tell me who is a better person? కాబట్టి ఎవరు శ్రేష్టమైన విధంగా ఉన్నాడు చెప్పండి. Me or Ravindra? He is coming the next car. He knows he has found out he is not able to go in the wrong right route. కాబట్టి ఈ వ్యక్తికి మొత్తానికి తెలిసింది నేను సరైన దారిలో లేనని. Tell who is the better position? కాబట్టి ఎవరు శ్రేష్టంగా ఉన్నట్టు? Me or he? ఎవరు చెప్పండి. I am driving, thinking that I am going to Chennai, but I am going to Calcutta. నేను వెళ్తున్నాను చెన్నై అని కానీ కలకత్తా వెళ్తున్నా ఆ విషయం నాకు కూడా తెలియదు. He also is driving his car behind me, ఈ వ్యక్తి కూడా వెళ్తున్నాడు. but he found out that he is going in the wrong direction. కానీ తప్పుడు మార్గంలో వెళ్తున్నట్టు Tell me కనిపెట్టాడు. who is better? కాబట్టి ఎవరు శ్రేష్టంగా ఉన్నప్పుడు? ఈ He వ్యక్తి. is better. He is better. ఈ వ్యక్తి. So the person who asked a question is in the better position కాబట్టి నువ్వు తెలుసుకున్నావు కనీసం. because he knows he is not able to live according to the word of God. దేవుని వాక్యం ప్రకారం జీవించలేదని నీకు అర్థమైంది. I'll give you an answer. ఇంకొకటి ఇస్తాను. Write 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 పాయింట్లు. Which word of God? దేవుని వాక్యం ఏది? First. మొట్టమొదటిది. Second, according to this word of God, I am not able to. 2 ఈ వాక్యం ప్రకారం. Third, you write. 3ది. Fourth. 4ది. Only 4 verses by which you are not able to live. 4 వాక్యాల ప్రకారం నువ్వు జీవించలేకపోతుంది రాసుకో. Take it to God. దేవుని దగ్గర తీసుకెళ్ళి. Lord, I am not able to live according to this ప్రభువా word. దీని ప్రకారం నేను జీవించలేకపోతున్నాను. Give me strength. నాకు బలాన్ని దయచేయండి. Give me grace. నాకు కృపను దయచేయండి. But I want to do it. కానీ నేను చేయాలని ఉంది. I am unable to do it. కానీ నేను చేయలేకపోతున్నాను. That's a very good prayer. God will listen and answer to that అది prayer. ఎంతో మంచి ప్రార్థన. దేవుడు వింటాడు, జవాబిస్తాడు. Because you are asking according to the will of God. ఎందుకంటే దేవుని చిత్తం ప్రకారం నువ్వు అడుగుతున్నావు. In John 15 we read, if you ask anything in my will, I will give you. యోహాను 15లో దేవుడు చెప్పాడు, నా చిత్తానుసారంగా మీరు ఏది అడిగినా నేను ఇస్తాను. If you ask anything else, I don't know. I'm not sure whether God will give or దేవుని not. చిత్తం లేకుండా అడిగితే దేవుడు ఇవ్వచ్చు But లేకపోవచ్చు. this God will definitely. కానీ ఇదైతే దేవుడు ఇస్తాడు తప్పకుండా. We read in Psalm 119. కీర్తన 119లో మనం చూస్తాం. Yeah. I have kept your word in my heart. నీ వాక్యం నా హృదయంలో నేను భద్రపరచుకున్నాను. So first step is keep your word in your heart. మొట్టమొదటి ఏంటంటే నీ వాక్యాన్ని మనం Again and again read it, meditate it. చదువుతూ ఉండాలి, ధ్యానిస్తూ ఉండాలి. And ask God for the power. కాబట్టి శక్తి కోసం దేవుణ్ణి అడగాలి. Ask God for the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మ కోసం దేవుణ్ణి అడగాలి. Lord, I want to obey to your word. ఓ ప్రభువా మీ వాక్యాన్ని విధేయించాలి. Definitely God will help you. దేవుడు సహాయం చేస్తాడు. నెక్స్ట్, చెప్పులతో దేవుని ఇంట్లోనికి రావచ్చా? విత్ శాండల్స్ కెన్ ఐ ఎంటర్ ఇంటు గాడ్స్ హౌస్? You find out whether it is very dirty అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ చాలా మురిగ్గా ఉందంటే than your chapel. అంటే నీ చెప్పుల కన్నా ఇక్కడే మురిగ్గా ఉందా? Then you can use chapel. అప్పుడు చెప్పులు But ఉపయోగించాలి. this is very clean than your chapel. కాబట్టి నీ చెప్పుల కన్నా ఇవే క్లీన్ గా You ఉంటాయి. will make this hall dirty. అప్పుడు ఏంటంటే మనం దీన్ని మురిగ్గా చేస్తాం. It's a common sense. అది మామూలుగా జ్ఞానం. Some people say Moses, God asked him to remove chapel కొంతమంది అంటారు మోషేని మరి చెప్పులు because he is coming to a holy place. ఎందుకంటే పరిశుద్ధాలలోకి వచ్చాం. But in New Testament, కొత్త నిబంధనలో we are the temple of God. మనమే దేవుని యొక్క ఆలయం. This is not the temple of God. ఇది దేవుని యొక్క ఆలయం కాదు. So there is no holiness when you remove your chapel and come in. There is no sin when you put your chapel and come in. కాబట్టి నువ్వు చెప్పులు ఇడిచేస్తే నువ్వు పరిశుద్ధుడు అవ్వవు. నువ్వు చెప్పులు వేసుకున్నంత మాత్రం అదే పాపం కాదు. It is like when you wear your chapel, outside chapel to your bedroom,
అంటే మన బెడ్రూమ్ లోనికి వేరే చెప్పులు వేసుకుని వెళ్తామా? No. వెళ్ళాం. Because it will become dirty. ఎందుకంటే అది మురిగ్గా ఉంటుంది So కాబట్టి. use the common sense. అది కామన్ సెన్స్. అది The hall is cleaner than your chappal. Remove your chappal and నీ come. చెప్పుల కంటే హాల్ క్లీన్ గా ఉంటే చెప్పులు ఇడిచిరావటం The మంచిది. hall is dirtier than your chappal. Come with chappal. కానీ ఆ హాల్ నీ చెప్పుల కంటే హాలే మురిగ్గా ఉంటే చెప్పులతో రావటం మంచిది. But there is no spiritual value in removing the chappal or wearing the chappal. కాబట్టి నీ చెప్పులు వేసుకుపోయినా ఆత్మ సంబంధమైన విలువే ఉండదు In దానికి. most of the European countries and all, it's very chill. Even in Bangalore, it is very chill. People will go with chappals only. కాబట్టి బెంగళూరులో ఒకసారి చల్లగా ఉంటుంది కాబట్టి చెప్పులు వేసుకునే తిరగాలి వాళ్ళు. Hyderabad, it's a AC hall. హైదరాబాద్ ఇప్పుడు ఏసీ హాల్ ఉంది, So we go with chappals. చెప్పులు వేసుకునే వెళ్తాం. Right? Yeah. వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఇఫ్ ఐ కీప్ ఆన్ పోస్ట్ పోనింగ్ పార్టేకింగ్ ఆఫ్ బ్రెడ్ అండ్ డ్రింక్? రొట్టెలో ద్రాక్షరసంలో నేను పాలు పంచుకోవటం, నేను దాన్ని పోస్ట్ పోన్ చేసుకుంటూ వెళ్తే ఏమవుతుంది? What is the purpose of delaying? ఎందుకు మనం పోస్ట్ పోన్ చేస్తున్నాం? If it is sin, పాపాన్ని బట్టి అయితే you are taking a wrong decision. నువ్వు తప్పుడు నిర్ణయం తీసుకుంటావు. Immediately settle it వెంటనే మా పరిష్కారం and చేసుకుని take part in the breaking of bread. రొట్టెలో ద్రాక్షరసం పాలు పొందాలి. It is a commandment of Jesus. ఎందుకంటే యేసుప్రభు ఇచ్చిన ఆజ్ఞ అది. Why do you want to disobey? ఎందుకు దానికి అవిధేయత చూపించడం? So it is better to obey. కాబట్టి దేవుని వాక్యానికి విధేయత చూపించాలి. Immediate obedience is good. వెంటనే విధేయత చూపించడం మంచిది. There's a saying, delayed obedience is disobedience. అంటే మనం ఆలస్యంగా విధేయత చూపించినా అది అవిధేయత కిందే వస్తుంది. Who knows? Death comes to anybody. అంటే ఎప్పుడు మరణం వస్తుంది ఎవరికి తెలుసు? You may not have the next opportunity to take part in the bread. నువ్వు ఎప్పుడు తీసుకుంటావో అవకాశం ఎప్పుడు ఉంటుందో నీకేం తెలుసు? So use it now. ఇప్పుడే మనం ఉపయోగించుకోవాలి దాన్ని. వై గాడ్ అలో సాటన్ ఇన్ టు ద ఫారెస్ట్, ఓకే మేబీ వై గార్డెన్, వై గాడ్ అలో సాటన్ ఇన్ టు ద గార్డెన్ వేర్ ఆడమ్ అండ్ ఈవ్ ఆర్ లివింగ్? Yeah. See, Adam and Eve, when they were born, ఆదాము అవ్వలు జన్మించినప్పుడు they are not holy వాళ్ళు పరిశుద్ధులు కాదు. because they did not have any temptation. ఎందుకంటే వాళ్ళకేం శోధన They లేవు. were neither sinful nor holy. వాళ్ళేం పాపాత్ములు కాదు, పరిశుద్ధులు కూడా కాదు. How to find out whether they are good or bad? అంటే వాళ్ళు మరి మంచి వాళ్ళ చెడ్డ వాళ్ళు ఎలా తెలుస్తుంది? So, one volunteer, can you come? ఒక ఎవరన్నా వచ్చినట్లయితే స్వచ్ఛందంగా ఒక రండి. Raja, you come. So you stand here. Now tell me how to find out whether he is an obedient boy or a disobedient boy. ఇప్పుడు ఈ అబ్బాయి విధేయత ఉందా అవిధేయత ఎలా తెలుస్తుంది మీకు? Hello. Yeah. How to find out whether he is a obedient boy or a disobedient boy? అబ్బాయి విధేయుడా అవిధేయుడు ఎలా తెలుస్తుంది మీకు? Without any thing, we cannot find out. అది మనం ఏదో ఒకటి ఇవ్వకుండా ఎలా తెలుస్తుంది? Suppose I have a chalk piece. నా దగ్గర చాక్ పీస్ ఉంటే I draw a line నేను ఒక లైన్ గీశాను. and I tell him, నేను చెప్పాను ఇప్పుడు don't cross the line. ఆ లైన్ దాటి వెళ్ళొద్దన్నాను. He crosses the line, ఇప్పుడు ఆ లైన్ దాటాడు అనుకోండి, disobedient. అవిధేయుడు. If he doesn't cross, దాటపోతే obedient. విధేయుడు. కూర్చో, Obedient boy. కూర్చోండి. నువ్వు విధేయుడివే, కూర్చోవచ్చు. So the line is like the commandment of God. కాబట్టి అక్కడ గీత గీయటం అనేది దేవుని ఆజ్ఞ. That line only helps me to find out whether he is an obedient or disobedient boy. కాబట్టి ఆ లైనే నిర్ణయిస్తుంది ఆ వ్యక్తి విధేయుడా And విధేయుడు. that line helps him to find out whether he is obeying or not obeying. అసలు ఆ అబ్బాయికి కూడా అది ఆ లైనే తెలియజేస్తుంది నేను విధేయుడు అవిధేయుడు తెలుసుకోవటానికి. So God gave him a commandment. అప్పుడు దేవుడు ఆజ్ఞ ఇచ్చాడు, Don't eat from this in the tree. ఈ వృక్ష ఫలాన్ని తినొద్దు. That is like a line. అదొక గీత లాంటిది. And now, suppose when I draw the line, నేను ఒక గీత గీసినప్పుడు Raja is sleeping. రాజా నిద్రపోతున్నాడు. He doesn't know that there's a line. లైన్ ఉందని కూడా తెలియదు. Can we say he's an obedient boy? అప్పుడు విధేయుడు అని చెప్పొచ్చా మనం? So somebody should wake him up. అంటే ఎవరో లేపాలి, Wake him up and say there's a line. లైన్ ఉందని చెప్పాలి. So devil came to wake Adam and Eve ఆదాము అవ్వను అపవాది లేపాడు. and to say that it's very attractive. ఇది బాగా ఆకర్షణీయంగా ఉంది అన్నాడు. God wanted to test them even when there is an attraction whether they will obey God or not. అదెంత ఆకర్షణీయంగా ఉన్నా దేవునికి విధేయత చూపిస్తారా లేదా? It's a very dirty fruit, అదేదో చాలా మురిగ్గా very ఉంది, bitter fruit. ఏదో చేదుగా ఉంటే Nobody is advertising. అసలు దాన్ని ఎవరు పట్టించుకోరు, Nobody is recommending. అసలు ఎవరు చెప్పట్లేదు దాన్ని. We will not be interested to eat that fruit. దాన్ని ఎవరు తినరు. That is not obedience. అది విధేయత కాదు. But when the fruit is very attractive, కానీ అది ఎంత ఆకర్షణీయంగా ఉంటాయి. there's a company which gives advertisement, అడ్వర్టైజ్మెంట్లు కూడా ఇస్తున్నారు దాని and గురించి. then you are not buying అయినా the mobile. అయినా ఫోన్ కొనట్లా నువ్వు. In spite of so many friends telling, ఎంతమంది స్నేహితులు చెప్పి advertisement అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇచ్చినా attractive, ఎంత ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది. then say I don't want to buy it. అయినా నేను కొన్నాను. Then I can say you are free from the lust
of buying that. కాబట్టి దాన్ని మోహం నుంచి విడుదల పొందావు నువ్వు. Because you are willing to lose it. ఎందుకంటే కొనపని పర్లేదు. So devil came to advertise for that. కాబట్టి అపవాది వచ్చాడు దాని అడ్వర్టైజ్మెంట్. And in spite of the devil's advertisement, ఆ డెవిల్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేసినా, if Adam and Eve have told we will not eat, ఆదాము అవ్వలు చెప్పుంటే మేము తినమని, they are holy people. అప్పుడు పరిశుద్ధులుగా ఉండేవాళ్ళు. So without that attraction, very difficult to find out whether somebody is good or bad. కాబట్టి ఆకర్షణ లేకుండా మంచి చెడు చెప్పలేం మనం. Yeah. Why God doesn't destroy Satan? Yeah. See, if God destroys Satan, ఒకవేళ సైతాన్ని నాశనం చేస్తే how will he make you a holy person? నువ్వు పరిశుద్ధుడు ఎలా అవుతావు? You will not have any temptation. అప్పుడు నీకు ఏ శోధన You will not have advertisement for negative things. అప్పుడు ఎవరు అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేయరు. How to find out whether you are having good character or not? మరి నీ లక్షణం ఎలా తెలుస్తుంది? So God has allowed devil to do some good work. కాబట్టి అలా చేయటానికి అపవాదిని దేవుడు అనుమతించాడు. God told Peter, Jesus told Peter, యేసు ప్రభు పేతురుతో చెప్పాడు, the devil has come to swift you. సాతాను నిన్ను జల్లెడ వలె పట్టి జల్లించటానికి. He asked me permission. కాబట్టి నన్ను అనుమతి అడిగాడు. I have given permission. నేను అనుమతి ఇచ్చాను. Why Jesus gave permission to Satan to sift Peter? ఎందుకు యేసు ప్రభు సాతానికి అనుమతి ఇచ్చాడు? Because Peter had lot of pride. పేతురుకి ఎంతో గర్వం ఉంది, self strength, సొంత బలం ఉంది, not broken, విరిగిపోలేదు. So God gave a subcontract. దేవుడు ఒక కాంట్రాక్ట్ ఇచ్చేసాడు to devil. సాతానికి ఒక కాంట్రాక్ట్. You do some work and make him a better person. ఏదో పని చేసి మనం మంచిగా చేయమని. So devil allowed him to fall into sin. కాబట్టి అపవాది ఏం చేశాడు? శోధించాడు. Devil tempted, శోధించాడు. put a fear through the servant lady to Peter. ఆ చిన్న అమ్మాయి ద్వారా భయం పుట్టించాడు. Peter failed. పేతురు పడిపోయాడు. He wept and wept and wept. సంతాపపడి ఏడ్చాడు. He said, I am not fit to be an apostle. అసలు నేను అపోస్తలుగా ఉంటానికి అనర్హుడిని. I am broken. నేను విరిగి నలిగిపోయాను. I am only fit to go for fishing. నేను ఏదో చేపలు పట్టుకోవడానికి. God called me to be fishers of men. నేను మనుషులు పట్టు జాలలుగా చేస్తా అన్నాడు. But I am not even worthy to fish the fish. నేను మామూలు చేపలు పట్టడానికి కూడా అర్హత లేదు. That much he was broken. ఎంతో విరిగిపోయాడు. And he became a mighty apostle. తర్వాత గొప్ప అపోస్తలుగా మారిపోయాడు. See how God used the devil to make Peter a better apostle. చూడు అపవాదిని దేవుడు ఎలా ఉపయోగించుకున్నాడు. మంచి He established a lot of churches. ఎన్నో సంఘాలు పెట్టాడు. He became the first person to preach. మొట్టమొదటి బోధకుడు అయ్యాడు. One preaching 3,000 people saved. ఒక్కసారి బోధిస్తే 3,000 మంది రక్షణ పొందారు. Many churches were established. ఎన్నో సంఘాలు స్థాపించబడ్డాయి. But devil he is embarrassed. అపవాదేమో ఏంటి ఏం జరుగుతుంది అర్థం కాదు. He thought he can put Peter once for all. ఆ పేతురుని ఇంక పడగొట్టానని సంతోషిస్తున్నాడు. But God made that for good. కానీ దేవుడు దాన్ని మంచిగా వాడుకున్నాడు. God is an expert. కాబట్టి దేవుడు ఎక్స్పర్ట్ ఆయన. Whatever appears to be evil, God will use it for our good. కాబట్టి కీడుని మేలుగా మారుస్తాడు. Yeah. How to find the God's will? Yeah, God's will. There's a book written by Brother జాక్ గారు ఒక పుస్తకం రాశారు, Finding God's Will. దైవ చిత్తాన్వేషణ. You can read that book. ఆ పుస్తకాన్ని మీరు It చదవండి. gives a detailed way to find out the will of God. ఎలా దేవుని చిత్తాన్ని కనుక్కోవాలో ఎంత వివరంగా But రాశాడు. in short, you find out what the word of God says about that. దేవుని యొక్క వాక్యం ఏం చేస్తుందో మనం చూడాలి. Will of God is in the word of God. దేవుని యొక్క వాక్యం దేవుని యొక్క వాక్యంలో దేవుని చిత్తం If ఏంటి? that is not mentioned in the word, ask God. ఒకవేళ అది బైబిల్లో లేనట్లయితే దేవుని అడగాలి. You can ask God's children who are matured, కాబట్టి ఎవరైతే ఎదిగిన దేవుని పిల్లలు ఉంటారో వాళ్ళని అడగచ్చు. in whom you have confidence. నీకు ఎవరి మీద అయితే నమ్మకం ఉంటుందో Ask them. వాళ్ళని అడగచ్చు. Sometimes situation may lead you to that. కొన్నిసార్లు కొన్ని పరిస్థితుల ద్వారా మనల్ని నడిపిస్తాడు. Like you read Ruth. రూతులో మనం Ruth చూస్తే from Moab came to Bethlehem. ఆ మోయాబు నుంచి బెత్లెహేము వచ్చింది. Went to Boaz field. అక్కడ బోయజు She didn't know it is God's will. ఆ దేవుని చిత్తం ఏమో ఆమెకేం But తెలియదు. she wanted to do God's will. కానీ దేవుని చిత్తం చేయాలనుకుంది. And God guided her. దేవుడే నడిపించాడు. He married Boaz. ఆ తన బోయజుని పెళ్లి చేశాడు. And like that she found in the genealogy of the birth of Jesus. యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క వంశావళిలోకి ఆమె చేర్చబడింది. So find out the word of God. దేవుడి వాక్యంలో చూడాలి. Have a real desire. Lord, I completely submit to do your will. ఓ ప్రభు మీ చిత్తం చేయటానికి నేను లోబర్చుకుంటున్నాను. Don't have your own will and say, Lord, make this as your will. నువ్వే అనుకోని ప్రభు నా చిత్తమే మీ చిత్తంగా చేసుకోమని చెప్పకూడదు. No. I want to marry this girl. ఆ అమ్మాయిని నేను పెళ్లి Marry చేసుకోవాలి. this boy. ఆ అబ్బాయిని చేసుకోవాలి. Lord, what is your will? మీ చిత్తం ఏంటి ప్రభు? I want to hear this is your will. ప్రభా మీ చిత్తం కూడా ఇదే అవ్వాలి. To such people, God will not reveal his will. కాబట్టి దేవుడు ఏమి చెప్పడు అలాంటి వాళ్ళకి. So you should be able to leave it దేవునికి విడిచిపెట్టాలి to do God's will. దేవుని చిత్తం చేయటం. Is there God? If God is there, how can you prove Jesus is only God? Yeah. 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 There are many ways to prove that Jesus is God. యేసు ప్రభువే దేవుడని రుజువు చేయడానికి చాలా మార్గాలు ఉన్నాయి. He has given you good health.
నీకు మంచి ఆరోగ్యం ఇచ్చాడు, eyesight, ఇంకా కనుదృష్టి ఇచ్చాడు, you are able to walk, నువ్వు నడవగలుగుతున్నావు. and He has given so much of blessings. కాబట్టి ఎన్నో ఆశీర్వాదాలు ఇచ్చాడు. ఇప్పటికి He loves you. నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు. He died for you on the cross. నీ కోసం ఆయన మరణించాడు. He shed His own blood for you. తన సొంత రక్తాన్ని కార్చాడు. And He is resurrected. ఆయన పునరుద్ధరణయ్యాడు. And He has chosen you to be His child. నిన్ను ఏర్పరచుకున్నాడు. These are all the proof that Jesus is living. ఆయన యేసుక్రీస్తు ప్రభు దేవుడు అని రుజువు చేస్తున్నాడు. Yeah. In your spirit, నీ God ఆత్మలో will put the thought, Jesus is God. కాబట్టి దేవుడే నీకు బయలుపరుస్తాడు ఆయనే దేవుడు అని. Yeah. యేసు ప్రభువు. Read the word of God. దేవుని యొక్క వాక్యంలో ఉంటుంది. It says that Jesus is God. St. Thomas fell at the feet of Jesus and said, Lord God. తోమాని మనం చూసినట్లయితే నా ప్రభువా నా దేవా. Yeah. Jesus is God. యేసు ప్రభువే దేవుడే. ఆ దేవుని నిరక్ష అంకించును ఆయన లోకంలో అసలు జయించట్లు అవిదే. I'll ask a question. How will you prove that your daddy is your daddy? మీ నాన్నే మీకు నాన్నని ఎలా మీరు రుజువు చేస్తారు? I say he is not your daddy. అది మీ నాన్న కాదని నేను చెబుతాను. How will you prove? ఎలా రుజువు చేస్తారు? Did somebody teach you? See, this is your daddy, this is your daddy, this is your daddy. 1 month class. మీకు ఎవరైనా ఒక నెల క్లాసులు చెప్తారు ఏనే మీ నాన్న? You know inside. నీకే తెలుస్తుంది. You are born to the Father. తెలుస్తుంది. The same way we are born of God. అలా దేవునికి మనం పుట్టాం We కాబట్టి are God's children because we are born of God. దేవుని పిల్లం కాబట్టి తెలుస్తుంది. He is our Father. ఆయనే మన తండ్రి. So certain things we should not believe only when we have a proof. Certain things we don't want to believe only when we have the proof. కొన్ని సంగతులు ఏంటంటే మనకు రుజువు ఉంటేనే నమ్మం. You ate chicken. చికెన్ తిన్నా. What's the proof that it is getting digested? అదే మరి జీర్ణం అవుతున్నట్టు ప్రూఫ్ రుజువు ఏంటి దానికి? You read 5-15 papers, research papers, and then you eat chicken. అంటే నువ్వు 15 పేపర్లు చదివి చికెన్ తింటాం మనం. Whether you understand or not, yeah, it is digested. మనకి అర్థమైనా కాకపోయినా జరుగుతుంది. Is not a proper. Teachers about God's love. That's all. If you want to learn God's love, దేవుని ప్రేమను మీరు తెలుసుకోవాలంటే there are 2 places you can see. 2 చోట్ల మీరు చూడొచ్చు. Go to Eden. ఏదెన్ తోటకి వెళ్ళండి. For one sin, he was sent out of the Garden of Eden. ఒక పాపం చేసినందుకు పంపించి వేయబడ్డారు. And God loved him. దేవుడు వాళ్ళని ప్రేమించి So he decided to send his own son తన సొంత కుమారుడినే కిందకు పంపించాడు. to die for us మన గురించి మరణించడానికి. and to make us back to God's children. మరలా దేవుని పిల్లలకు మనం అవ్వటానికి. And go to the cross. సిలువ దగ్గరికి వెళ్ళండి. There you can learn God's love for you. దేవుని ప్రేమను మనం నేర్చుకోవచ్చు అక్కడ. And before going to the cross of Jesus, యేసుక్రీస్తు ప్రభు సిలువ దగ్గరికి వెళ్ళాము. go to the cross of the robber, thief. దొంగ సిలువ మీద దొంగ దగ్గరికి వెళ్తే And what did he say? ఆయన ఏం చెప్తున్నాడు? Oh, you are the son of God. నీవు దేవుని కుమారుడు. Lord, when you go to paradise, please remember me. నువ్వు పరదేశికి వెళ్తున్నప్పుడు నన్ను కూడా. I deserve this punishment. ఈ శిక్షకి నేను అర్హుణ్ణే. He got the faith. వెంటనే విశ్వాసం. Next day he is in heaven. తర్వాత పరదేశంలో ఉన్నాడు. Yeah. So he will teach you the love of God. ఆయన దేవుని ప్రేమ గురించి మీకు చెప్తాడు. And then if you know how much you are forgiven, నువ్వు ఎంత క్షమించబడ్డావో నీవు తెలుసుకున్నట్లయితే then you will love God more. దేవుని అంతగా ప్రేమిస్తావు. Read Luke chapter 7. లూకా 7 చదవండి. How much you are forgiven. నువ్వు ఎంత క్షమించబడితే, If you think that you are forgiven little, నువ్వు కొద్దిగా క్షమించబడ్డావు అనుకుంటే you will love God little. దేవుని కొద్దిగానే ప్రేమిస్తావు. My name is I have to pass degree and I have to grow in God. Please pray for good husband. I may get good husband. Dear Father, we pray for this person, girl. ప్రభా ఈ సహోదరి గురించి ప్రార్థన చేస్తున్నాం. Help her Lord to finish her degree and to find out your will regarding her life partner. తన డిగ్రీ పాస్ అవటానికి మరియు తన రాబోయే భర్త గురించి ప్రార్థిస్తున్నాం. Give a partner according to your will, Lord. మీ చిత్తానుసారంగా మంచి భాగస్వామిని దయచేయండి. Take care of her life. ప్రభా తన జీవితంలో కాపాడండి. Take away all the fear of future. భవిష్యత్తు గురించి భయాన్ని తీసేయండి. Let her have faith in you, Lord. ప్రభా మీ యందు విశ్వాసం ఉంచడానికి సహాయం చేయండి. We also pray for all other young people. మిగిలిన యవనస్తులందరి గురించి ప్రార్థన చేస్తాం. Bless them also like that. ప్రభా వారందరిని ఆశీర్వదించండి. In Jesus' name we pray. యేసు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. Amen. ఆమేన్. If God exists, why innocent children are dying by birth because of illness? See, when you go to heaven, నువ్వు పరలోకంలోకి వెళ్ళిన తర్వాత you will have lot of people.
చాలా మంది ఉంటారు అక్కడ. How they came to heaven? వాళ్ళు పరలోకానికి ఎలా వస్తారు? All the children who die at early stage, కాబట్టి చిన్న పిల్లలు చిన్నగా ఉన్నప్పుడు చనిపోయిన వాళ్ళందరూ అక్కడ ఉంటారు. they'll be in heaven. వాళ్ళు పరలోకంలో ఉంటారు. Heaven has got multitude of people. ఆ పరలోకంలో అలాంటి వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు. All the children who die before knowing what is good and bad, మంచి చెడు తెలిసే ముందే చనిపోయిన వాళ్ళందరూ they all will be in heaven. వాళ్ళందరూ పరలోకంలో ఉంటారు. Lot of Muslim children, చాలా మంది ముస్లిం పిల్లలు ఉంటారు, Hindu children, హిందువుల పిల్లలు ఉంటారు, Christian children, క్రైస్తవ పిల్లలు ఉంటారు, atheist children, దేవుడు నమ్మని వాళ్ళ పిల్లలు ఉంటారు. children from some island, remote place, everybody will be there. కాబట్టి ఎక్కడెక్కడ పిల్లలైనా చిన్న పిల్లలందరూ ఉంటారు. And how they came there? అక్కడికి ఎలా వచ్చారు? Because God called them when they were very young. ఎందుకంటే దేవుడు వాళ్ళని అంత చిన్న వయసులో పిలిచాడు కాబట్టి. And there are so many reasons why children die. పిల్లలు ఎందుకు చనిపోతారని చాలా కారణాలు ఉంటాయి. We have complicated our life. ఎందుకంటే మనమే మన జీవితాల్లో కష్టపెట్టుకున్నాం. Recently I heard one sister got breast cancer. ఒక సహోదరికి బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ వచ్చిందని విన్నాను. Before that, అంతకుముందు 1 year back, ఒక సంవత్సరం క్రితం lot of medicines she took. చాలా మెడిసిన్ తీసుకుంది. So medicines are chemicals. మెడిసిన్స్ కూడా కెమికల్స్. We are not against medicines. అంటే మెడిసిన్స్కి వ్యతిరేకం కాదు. But not all medicines are good. అన్ని మెడిసిన్స్ మంచిదేం కాదు. So probably those chemicals have created this cancer. ఆ కెమికల్స్ క్యాన్సర్ వచ్చేట్టు చేసి. So most of the complications man has complicated. కాబట్టి ఈ క్లిష్టమైన పరిస్థితులు చేసింది మానవుడే. Man wanted to make quick money. ఎందుకంటే వెంటనే డబ్బులు సంపాదించాలి. Unless people are sick, the pharmaceutical companies cannot thrive. అంటే ఇప్పుడు మనుషులు రోగులైతేనే ఫార్మాస్యూటికల్ కంపెనీకి లాభాలు వస్తాయి. So they have an understanding with the food industry. కాబట్టి ఫుడ్ ఇండస్ట్రీతో వాళ్ళకి ఒక అండర్స్టాండింగ్ ఉంటుంది. Yeah, you sell this food, advertise and sell this food. ఈ ఫుడ్ మీరు అమ్మండి, People will get sickness. వాళ్ళకి రోగాలు వస్తాయి, I will sell medicines. అప్పుడు మేము మందులు అమ్ముతాం. Both will grow. వాళ్ళిద్దరూ పెరుగుతూ ఉంటారు. That's a world we are living in. అలాంటి లోకలు మనం బతుకుతాం. Most of the food that we eat are chemical. మనం తినే చాలా ఫుడ్ కూడా కెమికల్స్. I was in Ethiopia for some time. నేను ఇథియోపియాలో ఉన్నాను కొన్ని రోజులు. One law is ఒక లా ఏంటంటే nobody can use chemical manure in the land. అంటే ఆ పొలానికి కెమికల్స్ కొట్టకూడదు అసలు. And only organic manure. ఆర్గానికే పండించాలి. Very healthy people. వాళ్ళందరూ చాలా హెల్తీగా. You don't hear about cesarean operation. అక్కడ సిజేరియన్ ఆపరేషన్ అనేది ఉండదు. Every lady will have a normal delivery. నార్మల్ డెలివరీలు అవుతాయి అన్ని అక్కడ. One of my friends is there. మా ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు అక్కడ. His wife became pregnant. ఆమె ప్రెగ్నెంట్ అయింది. Went to the doctor. డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి, Doctor give medicines. మెడిసిన్స్ ఏమన్నా? What medicines? మెడిసినా? No. ఎందుకు మెడిసిన్? ఎందుకు? Vitamins. No. You go eat what the food you have. నువ్వు ఆ ఫుడ్ లో వచ్చేయే తీసుకోవాలి, విటమిన్లు ఏమి లేవు. Never gave any medicines. ఏ మెడిసిన్ లేదు. And she delivered a baby there. మంచి బేబీని డెలివరీ చేసి, Very healthy baby, normal delivery. నార్మల్ డెలివరీ అయిపోయింది. See, they protect the nature. చూడండి, వాళ్ళు ప్రకృతిని కాపాడు. But it is not there in many places. కానీ అనేక చోట్ల లేదు. Another thing in Ethiopia, ఇథియోపియాలో nobody is allowed to put borewell. బోర్వెల్ వేసుకోవడానికి వీళ్ళు. Only river water. నదిలోంచి వచ్చే నీళ్ళు. A person will have a big field. పెద్ద పొలం ఉంటే He will have 10 or 20 donkeys. 10-20 గాడిదలు ఉంటాయి. Each donkey 4-5 cans of water they go bring and they pour. వాళ్ళు వెళ్ళి ప్రతి గాడిద 4-5 క్యాన్లు తీసుకొని అక్కడ నీళ్లు పోస్తారు. They are eating healthy food. వాళ్ళు హెల్తీ ఫుడ్ తింటున్నారు. One brother came to my house. ఒక సోదరుడు మా ఇంటికి వచ్చి, He was having cold. ఆయన కోల్డ్ ఉంది. I told him, shall I give a tablet for cold? టాబ్లెట్ ఇవ్వమంటారా? Cold tablet? కోల్డ్ టాబ్లెట్ No. లేదు. Even if we get fever, we don't take the tablet. మేము జ్వరానికి వేసుకోము టాబ్లెట్. Our tablet for fever is drinking hot water. వాళ్ళకి ఏంటంటే టాబ్లెట్ హాట్ వాటర్ తాగుతారు. See, that technology is very low. వాళ్ళ టెక్నాలజీ తక్కువ ఉంది, Very close to nature and what God has created. కానీ వాళ్ళు ప్రకృతికి దగ్గరగా ఉన్నారు. Our technology is very high. మన టెక్నాలజీ ఎక్కడో ఉంది. Pizza, burger, this, that, పిజ్జా, బర్గర్, junky food. జంక్ ఫుడ్ తింటున్నాం. So many things are there. కాబట్టి ఎలాంటివో జరుగుతున్నాయి. After eating all those things, you cannot blame God. అంటే మనం అవన్నీ తినేసి దేవుడిని, If God exists, why people die? ఒక దేవుడు ఏమంటే ఎందుకు చచ్చిపోవాలి? That's part of our problem. అది మనం చేసుకున్న దేవుడు చేసింది కాదు. Yeah. And we are living in a cursed world. శపించబడిన లోకంలో మనం. This earth was cursed. ఈ భూమి శపించబడింది. So there will be problems. ఈ సమస్యలు ఉంటానే ఉంటాయి. Even if you are very upright and godly, problems will be there. నీతిమంతుడు అయిన యథార్థుడు అయిన దైవభక్తి ఉన్న But God helps His children. కానీ దేవుడు తన బిడ్డలకు సహాయం చేస్తాడు. So if I born in one caste, after I become Christian, shall I change my certificate to BCC? Yeah, I do not know the law of the land in Andhra and Telangana. ఆంధ్ర తెలంగాణలో చట్టం ఏంటో నాకు తెలియదు. So you have to ask some godly people here. కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్న ఎవరైనా గాడ్లీ పర్సన్స్. But I would welcome you to change to Christianity. క్రిస్టియానిటీకి నువ్వు అలా రిజర్వేషన్ మంచిదే. That is better. అది మంచిది. How to behave with subordinate people in my office.
If I am with them, they won't listen to me. If I am very good with my subordinate people, they won't listen to me. You have to be good and also you have to be firm. నువ్వు మంచిగా ఉండాలి, కానీ స్ట్రిక్ట్గా కూడా ఉండాలి. Yeah, you have to tell them, this is what I expect. ఇది నేను కోరుకుంటున్నాను. If you don't do that, this is the consequences. ఒకవేళ ఇది చేయకపోతే ఇది అవుతుంది. You have to tell them. కాబట్టి I will not recommend you for higher promotion. అది నీకు ప్రమోషన్ కూడా రాదు, సరిగా వర్క్ I will not recommend you for your performance evaluation. లేకపోతే నీకు ఇంక్రిమెంట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎవాల్యుయేషన్ లో మంచిగా Or I will not give you a good certificate to my boss. లేకపోతే నా బాస్కి నీ గురించి మంచి సర్టిఫికేట్ ఇవ్వలేను. So good means does not mean weak. అంటే మంచిగా ఉంటాం అంటే బలహీనంగా ఉంటాం కాదు. Yeah, you have to be good. మనం మంచిగా ఉండాలి, but you have to be firm. కానీ మనం గట్టిగా కూడా. Jesus was good and he was firm. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు మంచిగా ఉన్నారు, గట్టిగా కూడా ఉన్నారు. Yeah, he spoke to the Pharisees very harsh words. పరిసయ్యులతో ఎంత కఠినంగా మాట్లాడాడు. Yeah, woe unto you. మీకు శ్రమ కలుగును గాక. Yeah, John the Baptist spoke like that. బాప్తిస్మం యోహాను అలా మాట్లాడాడు. Brood of vipers. సర్ప సంతానమా. These are all examples. అవన్నీ మనకి meditate on those examples. కాబట్టి వాటిని ధ్యానించాలి. Be firm. మనం గట్టిగా ఉండాలి. When I was the principal, నేను ప్రిన్సిపల్గా ఉన్నప్పుడు I had to suspend nearly 15 students. నేను 15 మంది విద్యార్థులను సస్పెండ్ చేయాల్సి వచ్చింది. Dismiss some of them. వాళ్ళని డిస్మిస్ చేశాను. Most of them, they after many years they spoke to me over phone. అనేక సంవత్సరాల తర్వాత వాళ్ళు ఫోన్ చేశారు. I am a pastor now. నేను ఇప్పుడు పాస్టర్ అయ్యాను. I am a missionary now. నేను మిషనరీ అయ్యాను. One fellow who I suspended, నేను సస్పెండ్ చేసిన ఒక వ్యక్తి, he came to my institution to share Christmas message. మా ఇన్స్టిట్యూషన్కి వచ్చి క్రిస్మస్ మెసేజ్ చెప్పాడు. So you have to be firm. కాబట్టి మనం Just because you are a Christian, you don't say I don't want to. Because you are living in a company and they have their own set of rules and all, you have to follow. కాబట్టి నువ్వు క్రైస్తవుడిగా ఉన్న ఒక కంపెనీకి దానికి రూల్స్ ఉంటాయని మనం ఇదే చూపించాలి. Even as parents, you can't say I am good, so I won't punish my children. అంటే నేను మంచివాడిని కాబట్టి నా పిల్లల్ని శిక్షించని చెప్పకూడదు. Hebrews 12 says, హెబ్రీ 12 చెప్పు, a father disciplines his children. తండ్రి తన పిల్లలను శిక్షించను. If you are not disciplined, పిల్లల్ని శిక్షించకుండా ఉన్నట్లయితే you are not born of your father or mother. You are somebody else. కాబట్టి నువ్వు దుర్బీజుడివే కానీ నీ తల్లిదండ్రులకు పుట్టినవాడు కాదు. ఈ వన్ బ్రదర్ ఆస్క్డ్ వన్ క్వశ్చన్ అబౌట్ vows in the marriage. We'll do vows. In Bible said that you should not vote on any name. So is it why we are doing that, or can we do or don't do like that? See, God has made a covenant with us. దేవుడు మనతో నిబంధన చేశాడు. That's a new covenant. అది కొత్త నిబంధన. Marriage is a covenant. వివాహం కూడా ఒక నిబంధన. But God has made a covenant. దేవుడు నిబంధన చేసినప్పుడు Why can't you make a covenant? నువ్వు కూడా నిబంధన చేయొచ్చు. That is biblical. అది వాక్యానుసారం. That is godly. అది దైవికంగా ఉండటమే. In the బాప్టిజంలో it is a covenant. అది కూడా ఒక నిబంధన. Hereafter I don't want to do my will. ఇక్కడ నుండి నా చిత్తాన్ని నేను చేయను. I want to do your will, God. మీ చిత్తం నేను చేయాలనుకుంటున్నాను. The world behind me, the cross before me. నా వెనక లోకం ఉంది, నా ముందు సిలువ ఉంది. No turning back. నేను వెనక్కి తిరగను. These are all covenants you make with God. ఈవెన్ దేవునితో మనం చేసుకునే నిబంధనలు. When you are making covenant with God, దేవునితో నిబంధన చేసుకుంటే definitely the person who is going to spend the entire life with you, you have to make a covenant. కాబట్టి ఎందుకంటే నీ జీవిత భాగస్వామి అంటే నీ జీవితాంతం నువ్వు ఉంటావు కాబట్టి ఒక నిబంధన చేయాలి. In many places Bible says, అనేక చోట్ల బైబిల్ ఏం చెప్తుంటే, the wife of your covenant. నీవు నిబంధన చేసి నీ భార్య. So covenant is biblical. కాబట్టి అలా నిబంధన చేయటం అనేది, especially in marriage, it is very biblical. ఎందుకంటే వివాహంలో అది ఖచ్చితంగా వాక్యానుసారమే. మలాకీలో మనం చూసినట్లయితే 2 and verse 4. మలాకీ 2:4. Yeah, you read that verse. ఆ వచనాన్ని మీరు చదివినట్లయితే, your friend and the wife of your covenant. మలాకీ 2:4. 2:14. అది ఎందుకని మీరు అడిగి, యవ్వన కాలమందు నీవు పెండ్లి చేసుకొని నీ భార్య పక్షమున యెహోవా సాక్షి అయిను, అది నీకు తోటిదై నీవు చేసిన నిబంధనకు పాత్రురాలు కదా. నిబంధన, covenant. So it is biblical. అది నిబంధన చేయటం అనేది వాక్యానుసారం. So marriage is not fulfilled if there is no covenant. కాబట్టి అలా నిబంధన లేకపోతే వివాహ వ్యవస్థ అనేది ఉండదు. See, marriage has got 3 aspects. వివాహంలో మూడు విషయాలు ఉంటాయి. One is intimacy. ఒకటి ఏంటంటే అన్యోన్యమైంది, love, ప్రేమ, and commitment. ఆ తర్వాత కట్టుబడి ఉండటం. Commitment, that's why it is all authorized by government. కాబట్టి మనం కట్టుబడి ఉంటామని చెప్పాం కాబట్టి ప్రభుత్వం కూడా దాని మీద ముద్ర వేస్తుంది. One sister married a brother. ఒక సహోదరి పెళ్లి చేసుకున్నారు. And the mainline church pastors
they refused to conduct marriage మెయిన్ సంఘం వాళ్ళు ఏం చేశారంటే మేము పెళ్లి చేయమని చెప్పారు. because he was not baptized. ఎందుకంటే బాప్టిజం తీసుకోలేదు He కాబట్టి, did not have a baptism certificate. బాప్టిజం సర్టిఫికేట్ లేదు కాబట్టి. So this lady approached an independent church pastor, ఈ ఈ స్త్రీ ఏం చేసిందంటే ఇండిపెండెంట్ పాస్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళింది. and he said he got some money and he conducted the wedding. కాబట్టి ఆయన ఏదో డబ్బులు తీసుకొని చేస్తాడు. He issued the certificate also. సర్టిఫికేట్ కూడా ఇచ్చాడు. Okay. Many years they were living. అనేక సంవత్సరాలు బతుకుతూ ఉన్నారు. Now the boy left the girl, ఇప్పుడు ఆ అబ్బాయి అమ్మాయిని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయాడు. and the girl went to court, అప్పుడు ఆ అమ్మాయి కోర్టుకు వెళ్ళింది. and this fellow abandoned me, ఇతను నన్ను విడిచిపెట్టి వెళ్ళాడు. and she showed the certificate, ఆ సర్టిఫికేట్ చూపించింది. and the court case was going on. కోర్టు కేసు నడుస్తుంది. And one particular time ఒకనొక the సమయంలో opposite lawyer argued. అవతల లాయర్ ఏమనంటే, This independent pastor conducted the wedding ఇండిపెండెంట్ పాస్టర్ పెళ్లి చేశాడు without checking whether he has got baptism certificate. బాప్టిజం సర్టిఫికేట్ ఉందా లేదని చూడకుండా. So this wedding is not valid అంటే దీనికి విలువ లేదని చెప్పి, according to the law of the land. ఇక్కడ ఈ చట్ట ప్రకారం So the court has told కోర్టు ఏం చెప్పిందంటే, this marriage is not valid ఈ వివాహానికి విలువ లేదు, because there is no baptism certificate. ఎందుకంటే బాప్టిజం సర్టిఫికేట్ లేదని. So you cannot go claim anything. ఇంకా నువ్వేం చేయలేవు. ఇంకా ఫినిష్. Yeah. So thank you, my dear brothers and sisters. కాబట్టి నా ప్రియ సోదరులు మీకు వందనాలు. Yeah. So I told you marriage is a covenant and it has got value. కాబట్టి వివాహం అనేది ఒక నిబంధన, దానికి విలువ A ఉంటుంది. small certificate given by the church, baptism certificate, see how important it is. చూడండి, సంఘంలో వచ్చే ఒక చిన్న బాప్టిజం సర్టిఫికేట్ దానికి ఎంత విలువ ఉందో. We'll close our eyes and pray to God. ప్రార్థన చేసుకుందాం. Our dear Heavenly Father, మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి, we thank you for the Holy Spirit ప్రభువా మీ పరిశుద్ధాత్మను బట్టి వందనాలు. who leads us into all truth, Lord. ఓ ప్రభువా సర్వ సత్యంలోనికి మమ్మల్ని నడిపిస్తున్నందుకు వందనాలు. Your children may have many doubts. ప్రభువా మీ పిల్లలకు అనేక సందేహాలు ఉండొచ్చు. We pray, Lord, that the Holy Spirit will teach them. పరిశుద్ధాత్మను వారికి బోధించినట్టు సహాయం చేయండి. In 1 John 2:27 we read, మొదటి యోహాను 2:27 మేము చూసాం. nobody need to teach you. ఓ ప్రభువా ఎవరు కూడా మాకు The బోధించాల్సిన anointing which you have will teach you. మాలో ఉన్న అభిషేకమే మాకు బోధిస్తుంది. Teach us, Lord, బోధించండి ప్రభువా. and bless your children, మీ పిల్లల్ని ఆశీర్వదించండి. and be with them as they go back to their homes. ప్రభువా వారు మరలా తిరిగి వెళ్తుండగా వారికి తోడుగా ఉండండి. Thank you for Brother Ravindra also, and bless his journey and bless our journey also, Lord. మీకు వందనాలు ప్రభువా, మమ్మల్ని ఆశీర్వదించండి, మాకు తోడుగా ఉండండి. Thank you, Lord. మీకు వందనాలు Bless తెలియజేస్తాను. everybody who worked hard for various arrangements for this meeting. ప్రభువా ఈ మీటింగ్స్ గురించి ప్రయాసపడిన ప్రతి ఒక్కరిని జ్ఞాపకం చేసుకోండి. Bless them. వారిని ఆశీర్వదించండి. In Jesus' name we pray. యేసు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. Amen. ఆమేన్. Thank you, brothers and sisters, for your love, for your fellowship. God bless you.